Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Yeah, good morning. Okay. എല്ലാരും പ്രിപ്പയർഡ് ആണോ? പറയൂ. ഇന്നലെ ഒരു ടോപ്പിക് തന്നിരുന്നു. പ്രിപ്പയർഡ് ആണോ? Yes, ma'am. Yeah, good. Very good. Okay. എത്ര പേര് പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് ഒന്ന് പറയാവോ? പറയൂ. എല്ലാവരും സംസാരിക്കാൻ റെഡി അല്ലേ? യാ, നിഷയുണ്ട്. Then നിയാര. യാ, സബീനയുണ്ട്. അഞ്ജലി ഉണ്ടോ? അഞ്ജലി. Then അഞ്ജു പ്രിപ്പയർഡ് ആണോ? ഇല്ല, ഇന്നലെ പകുതിന്ന് എന്റെ നെറ്റ് പോയായിരുന്നു, അപ്പൊ പകുതി ക്ലാസ്സേ കേട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നോക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം. ഓക്കെ, ടോപ്പിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. ഓക്കെ, റഹീനത്ത് പ്രിപ്പയർഡ് ആണ്. യാ, നയന. നയന പ്രിപ്പയർഡ് ആണോ? റെസ്പോൺസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയും പേര് പ്രിപ്പയർഡ് ആണ്. ഓക്കെ, യാ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ നമുക്ക്? ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. യെസ്, പറയുമ്പോഴും ഇനിയിപ്പോ ആരാ ഫസ്റ്റ് പറയാനൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ ആരാ വെച്ച് പറയാം. പറയൂ. അനിഷ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. Okay, ma'am. Importance of English. English is a global language. English is the most commonly spoken language in the world. One out of 5 people can speak or at least understand English. Studying English can help you get a job. English is the language of science of aviation, computers, diplomacy and tourism. Okay, ma'am. കഴിഞ്ഞോ? ഇത്രയേ ഉള്ളോ? Yes, ma'am. കുറച്ച് കുറഞ്ഞായല്ലോ. കുറച്ചു വേണമായിരുന്നു. ഇല്ല, എനിക്ക് തീരെ സുഖമില്ലായിരുന്നു, അത് കാരണം ഞാൻ ഫീവറും കോൾഡൊക്കെ ആയി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അഞ്ജലി പറയൂ. Yes, ma'am. English is the most commonly spoken language in the world. I am like English. English is used in a national and international business, internet, technologies, and also the primary language of instruction in many universities. English originated in England, but many countries include English in their originated in England, but many countries include English in their school syllabus, and children are starting to learning English younger and younger age. More people are used in studying English as a second language. English language can help helping progress in life both personally and professionally, and looking for a new job or planning to travel the world. Many national and international business cannot meeting or universities teach courses, and tourist and travels are using English as a common language. ഓക്കെ, അഞ്ജലി നമ്മൾ പറയുമ്പോ അഞ്ജലി നോക്കി വായിക്കുകയാണ് അല്ലെ? വായിച്ചല്ലേ?
ആ അതെ, അപ്പൊ നോക്കി വായിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മളായിട്ട് പറയുന്ന രീതിയിൽ പറയാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ മാം. ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വിളിക്കാം. അപ്പൊ ആ ഓക്കെ. രീതിയിൽ ഒന്ന് പറയാൻ നോക്കണം. കുറച്ച് മോഡലേഷൻ ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ട് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുക ഒരാളോട് ആ രീതിയിൽ പറയാൻ നോക്കാം. ശരി. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് സബീന. Yes, ma'am. English plays a major role in our day-to-day life. It is the most commonly spoken language in the world. It enables people to communicate effectively with others. Knowing English increases our confidence level, which helps chance of getting better job opportunities in accordance with our qualification. If we are highly qualified person and our communication skill is very poor, we couldn't get a better position. English plays a vital role in our communication. Communication has to be clear and brief to impress others. It is not a big burden to learn English. We can see that when we go to beach or other public areas, there are many street vendors and beggars who speak English fluently. That means there is no basic academic qualification to speak English. If we love traveling, then learning English would be great benefit for us. We needn't want a third person to guide and assist throughout our journey. That means just to try for. Hence, learning English is the best way to open up the world of opportunities and to improve our confidence and to get a better career. In this modern world, life without English is nothing. Learning this amazing language is not a tough job. We can always begin with easy part and gradually move to reading, writing, understanding, and speaking. Finally, we can reach to speak English fluently with much confidence. Yeah, okay, സബീന. അപ്പൊ ഞാൻ അഞ്ജലിയോട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്ന് മോഡുലേഷൻ ഒക്കെ നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറയാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പറയും. മനസ്സിലായോ? നമ്മളിതിപ്പോ വായിക്കാതെ നമ്മളായിട്ട് പറയില്ലേ, ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കണം. ഓക്കെ സബീന, ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വിളിക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആരാ? English is an indispensable language in the modern world. The importance of English cannot be overemphasized, be it in the field of education, employment, or business. If you want to work many countries must be able to handle English well. English is an international language. Many companies deal with the English language. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വായിക്കല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് അതല്ല വേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കണം. ഓക്കെ, വെറുതെ വായിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, നമുക്കങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ പറയാം. എംപ്റ്റി ആയി പോവുകയാണ്. അത് എംപ്റ്റി ആയി പോയതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് വായിക്കണം. വായിക്കാൻ മീൻസ് ഒന്ന് പറയണം. ഓക്കെ, ഇംഗ്ലീഷ് മോട്ടിവേഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പറയാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി who's next? ആര്യ. ഇനി ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? ഷംസീന. Yes, miss. ഓക്കെ, പറയുന്നുണ്ടോ? പ്രിപ്പയർഡ് ആണോ? ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലായിരുന്നു മിസ്. ഞാൻ ഇന്നലെ മോനെയും കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയേക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ നോക്കി ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ചായിരിക്കും.
ഞാനില്ലായിരുന്നു. Yeah, that's okay. ഇട്ട് തന്നാലാ വായിക്കേണ്ടത് തന്നെ വായിക്കാം. എന്തോ വായിക്കേണ്ടത് ഇട്ട് തന്നാ വായിക്കാം മിസ്സേ. മിസ് കൊടുത്തയാണോ അതോ അവരവർ എഴുതിയതാണോ? നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഒരു ടോപ്പിക് ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നു, അത് അവര് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അവർ പറയുന്നു. ഓ ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. ഓക്കെ, ക്ലാസ് പറയാൻ പറ്റെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഇനി ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? എനിവൺ? റെസ്പോൺസ് ഒന്നുമില്ല. നിത്യ? ഞാനും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയില്ലായിരുന്നു, അതാണ് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, അഞ്ജലി എന്തൊരു ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? മാം ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? യെസ് മാം. യെസ്. എത്ര പേർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് പറയാമോ? എനിക്കുണ്ട് മാം. കേളുണ്ടോ? ഉണ്ട് മാം. ഉണ്ട്. ഈ ആർക്കെങ്കിലുണ്ടോ? 3 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിനെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ഇല്ലേ? എനിക്കുണ്ട്. ശ്രീകുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിക്കാറേ ഇല്ല. ഓക്കെ, ശ്രീകുട്ടി ഒന്ന് പറയൂ. പ്രിപ്പയർഡ് ആണോ? പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നോ? പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല മാം, പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കാം, ട്രൈ ചെയ്യാം. The English language is important for many reasons, include communication, career advancement, culture enrichment, travel, internet, brain development, etc. It connects people from different cultures and countries, making it essential for global communications. English is the dominant language of United States, United Kingdom, Canada, Ireland, and various nations in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean. Communication, career advancement, cultural enrichment, travel, internet, brain development are the most importance of English language. അത്രയുള്ള മിസ്സേ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അല്ലെ? പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാതെ? നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയോ? എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വേണം, പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം. മനസ്സിലായോ? ഇതിപ്പോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരാൻ പറയുന്നത് ആ ഒരു മോഡുലേഷനിൽ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അല്ലാതെ നിങ്ങളോട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരും ഉണ്ടില്ല. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വരും. കുറച്ചിങ്ങനെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൽ രജിസ്റ്റർ ആവും. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രം ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വരൂ, എന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചു പേരേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അവരൊന്നും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോവാ? നിങ്ങള് ബാക്കി സബ്ജക്ട് പോലെയല്ല ഇംഗ്ലീഷ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു സ്കില്ലാണ് അല്ലെ? ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. ആ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതിയോ? അതൊന്ന് നമ്മള് യൂസ് ചെയ്യണ്ടേ, സംസാരിക്കണ്ടേ? മലയാളം എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരമുണ്ടോ? ഇല്ല. നിങ്ങളിപ്പോ ഗ്രാമർ അറിയാം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, പക്ഷെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് ഓൺലൈൻ അല്ലേ? ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. അതിനൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ മാത്രമേ എനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. എനിക്ക് നിങ്ങൾ കാണാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. മനസ്സിലായോ? ഓഫ്ലൈൻ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെയാ.
ഇത് നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വെറുതെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പോലെ ആവില്ലേ. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. ഇത് വിളിച്ചാൽ പോലും ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നേ അല്ലെ. നിങ്ങളും കോഴ്സിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്താൽ എന്തിനാണ്? പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ കോഴ്സിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച് ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഞങ്ങളുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എഫേർട്ട് എടുത്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതും ഞങ്ങൾക്കും എഫേർട്ട് തന്നെയാണ്. അതിൽ പോലും നിങ്ങൾ റെസ്പോൺസ് പോലും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ പറയാ ഇതിലൂടെ? എത്ര പേരുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ? കുറച്ചു പേര് മാത്രമേ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവരും ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. കേൾക്കാനാണെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കാണാലോ. ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ്. ഇതിൽ സംസാരിക്കണ്ടേ? നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും സംസാരിക്കാൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇപ്പില്ല നിലവില് അല്ലെ. ഒരു ഫ്രണ്ടിനോടും ഇതിൽ സംസാരിക്കും, ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കും. അവർ കളിയാക്കും വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ആരും സംസാരിക്കില്ല. പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഇതിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങനെ ആഗ്രഹം മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യണം. അതാ ഞാൻ പറയുന്നത്. ക്ലാസ്സിലെങ്കിലും സംസാരിക്കൂ. അതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഷൈനസ് ഒന്നും വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. എല്ലാവരും പഠിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നവരാ. ഇവൻ ഞാൻ പോലും എനിക്ക് അത്ര ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അത്രയും എക്സ്പേർട്ട് ഒന്നല്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ചാൻസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതിൽ നിങ്ങൾ നാണക്കേടോ ആരെങ്കിലും കളിയാക്കോ ഒന്നും വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല. അത് നമ്മൾ സംസാരിക്കും തോറും ആ കോൺഫിഡൻസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഒരാളുടെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ ഇത്രയും പേര് ഇപ്പൊ അഞ്ജലി സബീന എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ബാക്കി ആരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വെക്കും. ഇവര് അഞ്ജലി പറയുന്നതോ സബീന പറയുന്നതോ കേട്ട് കളിയാക്കി ചിരിക്കുകയല്ല അവിടെ ചെയ്യുക. ഇവർ പറയുന്നുണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ എത്രയോ നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ചാലും നിങ്ങള് അയ്യോ അവിടെ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. അയ്യേ അത് എന്താണ് അവരിപ്പോ സംസാരിക്കുന്നത്? ഇന്നിപ്പോ ആരൊന്നും പറയില്ല അങ്ങനെയൊന്നും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോ അത് ഇവിടെ വന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. ആ ഒരു രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. അത് മറ്റുള്ളവർക്കെങ്കിലും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആകും. ഓക്കെ. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയുന്നത്. ടോപ്പിൽ തരാൻ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും, പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് വരൂ എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ടൈം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നല്ല കാര്യമല്ല. സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ. നമ്മളാണ് സമയം കണ്ടെത്തുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തി അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഇത് പഠിക്കണ കാര്യമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല എന്ന് പറയാം. വേറെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തി അത് ചെയ്യും അല്ലെ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. സമയം നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല, നമ്മൾ സമയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതൊന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട. കൂടി വന്നൊരു 1/2 മണിക്കൂർ അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ ഉണ്ട്. ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പാസേജും ഒരുപാട് പാരഗ്രാഫും കിട്ടും. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മോഡുലേഷൻ വരുത്തി നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരാൻ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ. അതുപോലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുക? ഇപ്പൊ കോഴ്സ് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആവാനായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വേണ്ടേ? ഗ്രാമർ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയും. എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരും പറയുന്നില്ല അല്ലേ. ഇതിന് പോലും റെസ്പോൺസ് ഇല്ല. Yes, ma'am. ഓക്കെ. ഇനിയിപ്പോ എന്താ? യെസ് മാം. ഓക്കെ. നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ. ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ വെറുതെ അല്ല, ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിയാനാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ അറിയണം. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ശരിയാണ്, എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഒരു എഫേർട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൂടെ എടുക്കരുതേ. ജസ്റ്റ് ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ട് ആയില്ല. ഒരുപാട് ക്ലാസ് ഇപ്പൊ കേട്ടതല്ലേ. ഇനി ഇത് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കൂ, ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ നോക്കൂ. ഓക്കെ. Yes, ma'am.
ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു അടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് പോവാം. ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസ്. ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? അതായത് ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു, പാസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ഒരു സെന്റൻസ് പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് എങ്ങനെയാ മാറ്റാം, മാറ്റം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് വരാം എന്നൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ഇതുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. എന്നാലും ഗ്രാമർ നമ്മൾ കുറച്ച് പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇതുകൂടെ പഠിക്കുമ്പോഴും ഗ്രാമർ ഏകദേശം നമുക്കൊരു കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ എന്താ വരാൻ നോക്കാം. ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ആവുമ്പോൾ മീ ആകും, വി അസ് ആകും, യു തന്നെയാണ്, ഹി ഹിം ആകും, ഷീ അവർ, ദേ ദം, ഇറ്റ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്ക് ഓരോ ടെൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് വരാ? ഹി പ്ലേസ് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഹി പ്ലേസ് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ്. അത് പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റണം. ഓക്കെ, പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ വരാ? ക്രിക്കറ്റ് ഈസ് പ്ലേഡ് ബൈ ഹിം എന്നാ വരാ. അതായത് ക്രിക്കറ്റ് ഈസ് പ്ലേഡ് ബൈ ഹിം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വരാ. അതായത് ഹി പ്ലേസ് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്റ്റീവ് വോയിസിനെ നമ്മൾ പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഹി ആണ് അല്ലെ? ഹി പ്ലേസ് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെന്റൻസിൽ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ആണ്. ദെൻ വെർബ് പ്ലേ ആണ്, ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ആണ്. അതൊരു പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരേണ്ടത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അവിടെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ല ഫസ്റ്റ് വരേണ്ടത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ദെൻ ഒരു ഓക്സിലറി വേർബ് വരണം. അതിനുശേഷം V3 ഫോം ആണ് വരാ, വേർബിന് V3 ഫോം വരാം. ദെൻ ബൈ വരണം. അതിനുശേഷമാണ് സബ്ജക്റ്റ് വരാ. സബ്ജക്റ്റ് വരുമ്പോ ആക്റ്റീവ് വോയിസിലേക്ക് പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും. ഒബ്ജക്റ്റ് മീൻസ് ആ സബ്ജക്റ്റിനെ മാറ്റുന്നതാണ്, അല്ലാണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ. ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് തന്നെയാണ്, അല്ലാണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് മാറുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അതായത് ഹി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഹിം ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഓക്കെ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഹി പ്ലേസ് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ്? ക്രിക്കറ്റ് ആണ് അല്ലെ? ക്രിക്കറ്റിന് ശേഷം ഒരു ഓക്സിലറി വരണം. ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് വരാ? ഓക്സിലറി എന്താ വരാ? ഈസ് ആണ് വരാ. ഓക്കെ, ക്രിക്കറ്റ് ഈസ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വെർബ് ആണ്. വെർബ് വരുമ്പോ വെർബിന്റെ V3 ഫോം ആണ് വരാ. അപ്പൊ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ V3 ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോ പ്ലേഡ് ആണ്. ഓക്കെ, പ്ലേഡ് ബൈ ഹി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് അത് ഹിം ആയി മാറും. അപ്പൊ ക്രിക്കറ്റ് ഈസ് പ്ലേഡ് ബൈ ഹിം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, I serve my parents. I serve my parents എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് my parents ആണ്. അപ്പോ my parents എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ആർ യൂസ് ചെയ്തു. My parents are. serve എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെർബ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ V3 ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നു. served by I എന്ന് പറയുന്നത് me ആകുന്നു. My parents are saved by me. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? അത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം. അറിയാലൊരു ടെൻസ് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോ അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചേഞ്ച് വരാ എന്ന് ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസിലാണ്. വി ആർ സിംഗിങ് എ സോങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ്. വി ആർ സിംഗിങ് എ സോങ്. ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ്? എ സോങ് ആണ്. എ സോങ്. ദെൻ വരേണ്ടത് ഓക്സിലറി വരണം. എ സോങ് ഈസ്. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് ing വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ing വരുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ബി ആഡ് ചെയ്യണം. എ സോങ് ഈസ് ബീങ്. സോങ്ങിന്റെ സിംഗിന്റെ V3 ഫോം സങ്. സങ് ബൈ ബി ആയതുകൊണ്ട് അസ്. എ സോങ് ഈസ് ബീങ് സങ് ബൈ അസ്. എ സോങ് ഈസ് ബീങ് സങ് ബൈ അസ് എന്നാണ് വരാ. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, he is writing a letter. He is writing a letter എന്ന് പറയുമ്പോൾ a letter is being written by him. A letter is being written by him. Okay,
ക്ലിയർ ആണോ? ഒന്നുകൂടി പറയാമോ മാം? സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഒന്നുകൂടി പറയാമോ? പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ സിംഗിങ് എ സോങ്. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ING ഉണ്ടാവും അല്ലെ. സിംഗിങ് എന്നൊക്കെ പറയും, റൈറ്റിംഗ് പറയും, റീഡിംഗ് പറയും, ING വരും. ING വരുമ്പോൾ അവിടെ ബീയിങ് ആണ് ചേർക്കേണ്ടത്. അപ്പോ വി ആർ സിംഗിങ് എ സോങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എ സോങ് ആണ്. ഓക്കെ, എ സോങ് ഈസ്. സോങ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഓക്സിലറി വേണം. പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഓക്സിലറി വേണം. അപ്പൊ എ സോങ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. എ സോങ് ഈസ്. ദെൻ സിംഗിങ് ആണ് പറഞ്ഞത്, ING ഉണ്ട്. ING ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ബീയിങ് ചേർക്കുന്നു. അപ്പൊ എ സോങ് ഈസ് ബീയിങ് വന്നു. ഇനി സിംഗ് ആണ്. സിംഗിന് B3 ഫോം ആണ് വരാം. അപ്പൊ എ സോങ് ഈസ് ബീയിങ് സങ് ബൈ അസ് എന്നാണ് വരാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രക്ചർ നോക്കി പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. Object plus is plus being plus B3 by S as by subject. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു വെക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുക പാസീവ് വോയിസ് എന്താണ്. ഗ്രാമർ എന്തായാലും പഠിച്ചതാണ്. ഗ്രാമർ ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റില് ഒബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് B3 പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്ട് എന്നാണ് വരാ. യു ഹാവ് സ്റ്റോളൻ മൈ പെൻ. ഓക്കെ, യു ഹാവ് സ്റ്റോളൻ മൈ പെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ്. അതിനെ പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോ എന്താ വരാ? മൈ പെൻ. മൈ പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഹാസ് യൂസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, മൈ പെൻ ഹാസ്. ബീൻ വരണം അല്ലെ. ബീൻ വന്നിട്ട് പിന്നെ സ്റ്റോളൻ തന്നെയാണ് വരാ. B3 ഫോം തന്നെയാണ് വരാ. ബൈ യു തന്നെയാണ്. യു തന്നെയായിരിക്കും വരാം. മൈ പെൻ ഹാസ് ബീൻ സ്റ്റോളൻ ബൈ യു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഷി ഹാസ് ഫോർഗോട്ടൻ ഹിം. ഇതെങ്ങനെയാ വരാം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. പാസീവ് വോയിസിലൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കിയേ. ഷി ഹാസ് ഫോർഗോട്ടൻ ഹിം. പറഞ്ഞു നോക്കൂ. ഇവിടെ ഹിം ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ഹിം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഹി എടുത്തു. അപ്പോ ഹി ഹാസ് ബീൻ ഫോർഗോട്ടൻ ബൈ ഹർ എന്നാണ് വരാം. ഓക്കെ, ഷി ഹാസ് ഫോർഗോട്ടൻ ഹിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിം ആണ് അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ്. സോ ആ ഹിമ്മിനെ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഹി ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ഹി ഹാസ് ബീൻ ഫോർഗോട്ടൻ ബൈ ഹർ എന്നാണ് വരാം. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? പറയൂ, ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ക്ലിയർ ആയില്ല മാം. ക്ലിയർ ആയില്ല. ഷി ഹാസ് ഫോർഗോട്ടൻ ഹിം എന്ന് പറയുന്ന സെന്റൻസ്, ആ സെന്റൻസില് ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ്? അവനെ മറന്നു പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹിം ആണ്, അവനാണ് അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാം. അപ്പൊ പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആക്റ്റീവ് വോയിസിലെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതാണോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പാസീവ് വോയിസിൽ ഫസ്റ്റ് വരാം. അപ്പൊ അത് ഹിം എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അതെന്താണ്? ഒരിക്കലും ഹിം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെന്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഹി ആണ് വരാം. ഓക്കെ, ഹി ആയതുകൊണ്ട് ഹി എന്ന് പറഞ്ഞ സിംഗിൾ സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഹാസ് ആണ്. പിന്നെ പറഞ്ഞു ബി നമ്മൾ ചേർക്കണം അല്ലെ. പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ബി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോ ഹി ഹാസ് ബീൻ. ഫോർഗോട്ടൻ തന്നെയാണ്, കാരണം അത് B3 ആണ്, അത് ഓൾറെഡി B3 ആണ്. ദെൻ ബൈ ഹർ ആണ് വരാ. ഷീ എന്ന് പറയുന്നത് ഹർ ആണ് വരാ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ മാം.
Okay. Next, she has eaten mangoes. Mangoes എന്ന് പറയുന്നത് plural ആയതുകൊണ്ട് mangoes have been eaten by her എന്നാണ് വരിക. Okay. എന്ത് പറ്റി? എന്ന് തോന്നുന്നു. നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ആവില്ലയോ?
ഓക്കെ, മാം എവിടെ പോയതാ? ഇവിടെ നെറ്റ് ശോകമായി, നെറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോയതാ. ഓക്കെ, ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു ഡൗട്ട് ആയിരുന്നു. പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റില് ഹിം പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഹി ആവുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഹിം എന്താണ്? ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഹിം എന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ആവുമ്പോ നമുക്ക് വരേണ്ടത് പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ആദ്യം വരേണ്ടത്, അല്ലെ? അപ്പോ നമ്മൾ ഹിം വെച്ചിട്ട് ഒരു സെന്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല. അപ്പൊ ഹിമ്മിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും? ഹി. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. കുറച്ച് ഒരു എക്സസൈസ് ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആണ്. അല്ല മാം, അപ്പോഴ് ഹിമ്മിന് പകരം ഷീ ആവുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുമ്പോ അല്ല ഹെർ ആവുമ്പോൾ ഫസ്റ്റില് ഷീ ആവുമോ? അതായത് ഷി ഹാസ് ഫോർഗോട്ടൻ ഹിം എന്ന് പറയുന്ന സെന്റൻസില് ഹിം ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടെ ഈ സെന്റൻസിൽ സബ്ജക്റ്റ് ഷീ, ഒബ്ജക്റ്റ് ഹിം ആണ്. ഓക്കെ, ബാക്കി എല്ലാം ക്ലിയർ അല്ലേ? അതല്ല മാം, ഷീ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയി വരുമ്പോൾ ഷീ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോ ഷീ ഒരിക്കലും ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരില്ലല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹെറല്ലേ വരെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട്? ഹെർ. അപ്പൊ സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ അതാ ചോദിച്ചത്, ഹെർ വരുമ്പോൾ ഷീ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് വരാ? അതെ, ഷിയ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഒരു ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ചെയ്തെടുക്കും. He is cooking dinner. He is cooking dinner. He is cooking dinner എന്ന് പറയുന്ന സെന്റൻസ് ഏത് ടെൻസ് ആണ്? Present continuous. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. അതൊരു ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ്. He is cooking dinner എന്ന് പറയുന്ന ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ്, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. അതിനൊന്നും പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി. Dinner is being cooked by him. ഓക്കെ, ഇനി പറയൂ, എല്ലാവരും പറയൂ, എന്തായിട്ട് വരാം? He is cooking dinner. എല്ലാവരും ആൻസർ പറയണം. ഓക്കെ, തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല, ആൻസർ പറയണം കേട്ടോ. എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവൂ മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എന്ന്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. He is cooking dinner എന്ന് പറയുന്ന സെന്റൻസില് ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ്? ഡിന്നർ ആണ്. അപ്പൊ ഡിന്നർ ആണ് പാസീവ് വോയിസിൽ ഫസ്റ്റ് വരേണ്ടത്, അല്ലെ? ഡിന്നർ. ദെൻ ഒരു ഓക്സിലറി വരണം, സ്ട്രക്ചർ നോക്കണം. ഓക്കെ, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഉള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇത്. ഒബ്ജക്ട് പ്ലസ് is am are, auxiliary plus being plus be3 plus by plus subject ആണ് വരെ. അപ്പോ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിന്നർ ആണ്. ഇനി അടുത്തത് ഓക്സിലറി ആണ് വരേണ്ടത്. അപ്പൊ ഏത് ഓക്സിലറി വരണം? പറയൂ. ഈസ് ആണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ വരേണ്ടത്? ഈസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബീയിങ് വരണം. അപ്പൊ ഡിന്നർ ഈസ് ബീയിങ് ആയോ? ഇനി ഏതാണ് വെർബ്? ഏതാണ് വെർബിന്റെ B3 ഫോം ആണ് വരേണ്ടത്. അപ്പോ കുക്ക്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, കുക്ക്ഡ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയാ? കുക്ക്ഡ് ബൈ ഹിം. cooked by him. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. Dinner is being cooked by him എന്നാണ് വരാ. ക്ലിയർ ആയോ? യെസ് മാം. യെസ്. അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ. എല്ലാവരും ആൻസർ ഒന്നിലും ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പറയും. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ചെയ്യണം. He is riding a bicycle.
He is riding a bicycle. Okay. പറയൂ, അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം. He is riding a bicycle എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാ വരാം? Bicycle is being ridden by him. Yeah. ഇനി നെക്സ്റ്റ്. പറയൂ. നെക്സ്റ്റ് ഇതായിക്കോ. എന്നാല് എല്ലാവരും ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യും. പറയണ്ട. റൈഡിങ്ങിന്റെ B3 ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തോ റൈഡിങ്ങിന്റെ B3 റൈഡിന്റെ B3 റിട്ടേൺ ആണ്. റിട്ടേൺ. റിട്ടേൺ. Bicycle Bicycle is being ridden by him. Yeah. ബൈസൈക്കിൾ ഈസ് ബിഗിങ് റിഡൻ ഹിം. മാം ഷീ വരുമ്പോ ഇല്ലേ ഹെർ അല്ലേ വരിക? ഷീ വരുമ്പോ ഹർ ആണ് വരാം. ഇവിടെ ഹി ആണ് കേട്ടോ. ഹി ആണല്ലേ? ഓക്കെ. Bicycle being ridden by him. Yeah, bicycle is being ridden by him. Okay. Yeah, അംജു പറയൂ. Bicycle is being ridden by him. ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹീസ് റൈഡിങ് എ ബൈസൈക്കിൾ എന്നാണ്. അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് അപ്പോ? Bicycle. എ ബൈസൈക്കിൾ. ഓക്കെ. Yeah. A bicycle is being ridden by him എന്നാണ് പറയുന്നത്. A bicycle is being ridden by him. Okay. Okay. Next, he opens the door. He opens the door. He opens the door എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ടെൻസ് ആണ്? Simple present. Tense is it? എന്തോ? Simple present. Yeah, simple present. Okay, അപ്പോ അത് change into passive voice. He opens the door. The door is opened by him. Okay. The door is opened by her. പറഞ്ഞത് he ആണ്. He opened the door ആണ്. He opens the door. അവൻ ഡോറ് തുറന്നു എന്നാണ്. A door being Door. അവൻ him. yeah, okay. അവൻ വാതിൽ തുറന്നു. He opens the door. The door is opened by him. The door is opened by him. The door is opened by him. Yeah.
ഓക്കെ, ഇനി ആരൊക്കെയാണ്? നിഷ, അഞ്ജലി, പറയൂ. Door is opened by him. The door is opened by him. Yeah, the door is opened by him. Correct ആണ്. Okay. The kids love ice cream. The kids love ice cream. The kids love ice cream. As it was the other answer. Ice cream is loved by the kids. Yeah, okay. Next. പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോ. സിമ്പിൾ അല്ലേ? Ice cream is loved by the kids. Yeah. Ice cream is loved by kids. Ice cream is loved by kids. Yeah, okay. Ice cream is loved by the kids. Yeah. Yeah, correct. അപ്പോ ക്ലിയർ ആയ എല്ലാവർക്കും അല്ലെ? ആക്റ്റീവ് വോയിസ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രസന്റ് ആൻഡ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് എക്സസൈസ് ചെയ്തത്. ഇതുപോലെ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇനി പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉണ്ട്, ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പോ താങ്ക് യു ഓൾ. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.